میر مرتضی بھٹو کو اپنے باپ کا سیاسی وارث کیوں نہ بننے دیا گیا؟ انہوں نے اپنی بہن بے نظیر کو الیکشن میں کیسے ہرایا تھا؟ مرتضی اپنے بہنوئی آصف زرداری کو بھیڑیا کیوں کہتے تھے؟ ان کی مسلح جماعت الذوالفقار نے انتقام لیتے ہوئے کن مشہور سیاسی لوگوں کو قتل کیا؟ ایک بار آصف زرداری نے مرتضی بھٹو کو اپنی کرپشن میں پارٹنر بننے کی آفر کی تو اس موقع پر مرتضی نے مسٹر زرداری کو کیسا کرارا جواب دیا تھا؟ جب مرتضی بھٹو کو اپنے گھر کی دہلیز کے باہر گولیوں سے بھون ڈالا گیا تو اس وقت بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کیا کر رہے تھے؟ اور ہاں، میر مرتضی بھٹو کی بیوہ اور بچے کس ملک میں رہتے ہیں اور کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضی بھٹو کی زندگی کے متعلق 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس، میں ہوں سعدیہ ظفر۔ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 1، میر مرتضی بھٹو کی پیدائش 18 ستمبر 1954 کے روز لاڑکانہ شہر میں ہوئی۔ وہ اپنی بہن بے نظیر سے 1.25 برس چھوٹے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی، جبکہ وہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے۔ نمبر 2، 1977 میں ہونے والے انتخابات میں میر مرتضی بھٹو اپنے والد کی الیکشن کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے۔ تب مسٹر بھٹو نے انہیں لاڑکانہ میں اپنی انتخابی مہم کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ نمبر 3، مارچ 1978 میں جب جسٹس مولوی مشتاق حسین نے مسٹر بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ سنایا تو اس وقت مرتضی بھٹو آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے۔ نمبر 4، مشہور برطانوی لکھاری شیام بھاٹیا کی کتاب کے مطابق میری مرتضی بھٹو سے 1989 میں دمشق کے شیرٹن ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ مرتضی نے مجھے بتایا کہ میرے بابا ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کے بجائے مجھے اپنا سیاسی جانشین بنایا تھا۔ نمبر 5، مرتضی بھٹو نے اپنی جلاوطنی کے کئی سال افغانستان میں گزارے۔ یہی رہتے ہوئے انہوں نے افغان وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی، جبکہ شاہ نواز بھٹو نے فوزیہ کی بہن ریحانہ فصیح الدین سے شادی کی۔ نمبر 6، بیگم نصرت بھٹو اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایرانی فیملی میں کروانا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات سے ناخوش تھیں کہ ان کے بیٹوں نے ایک افغان اہلکار کی بیٹیوں سے شادی کیوں کی۔ نمبر 7، 29 مئی 1982 کے روز کابل شہر میں مرتضی بھٹو کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ بھٹو ہے۔ ابھی فاطمہ کی عمر 1 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوزیہ فصیح الدین نے مرتضی بھٹو سے طلاق لی اور وہ اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ نمبر 8، میر مرتضی بھٹو شاید خود کو افغانستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے والد کے ذاتی دوست حافظ الاسد جو شام کے پریزیڈنٹ تھے سے رابطہ کیا اور شام کے دارالحکومت دمشق میں آ کر رہنے لگے۔ نمبر 9، دمشق میں جلاوطنی کے دوران میر مرتضی بھٹو کی ملاقات لبنانی نیاد مس قنوہ سے ہوئی جو وہاں کی مشہور ڈانسر تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قنوہ مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹرینر تھی۔ خیر، قنوہ اور مرتضی میں قربتیں بڑھنے لگی، دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ایک روز قنوہ میر مرتضی بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ قنوہ سے میر مرتضی بھٹو کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے۔ نمبر 10، مرتضی بھٹو کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے 1978 میں لندن سے 7 روزہ مسافات جاری کیا۔ یہ اخبار پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 11، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت میر مرتضی بھٹو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں باپ کی پھانسی کی خبر ملی وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکل آئے۔ اس وقت تک دنیا بھر کا میڈیا ان کے فلیٹ کے سامنے جمع ہو چکا تھا۔ مرتضی بھٹو نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، جنرل ضیاء نے میرے والد کا نام ختم کرنے کی کوشش کی اور اب اس نے انہیں مار ڈالا۔ نمبر 12، میر مرتضی بھٹو کی بندوق بردار تنظیم الذوالفقار پر پاکستان میں کئی دہشت گردی کی کارروائیوں کے الزامات تھے۔ اس دور کے اخباروں کو کھنگالا جائے تو معلوم پڑے گا مارچ 1981 میں پشاور سے کابل جانے والے PIA کے طیارے کو ہائی جیک کرنے والوں کا تعلق بھی الذوالفقار سے تھا۔ نمبر 13، شیام بھاٹیا اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھتے ہیں کہ میر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے خفیہ طور پر دہلی میں واقع اندرا گاندھی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ انڈین پریس کی رپورٹس کے مطابق مرتضی بھٹو نے اندرا گاندھی سے مالی امداد کا تقاضا کیا۔ اندرا گاندھی نے خطی رقم انہیں دی تھی۔ خیر، ان دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ یہ تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 14،
25 सितंबर 1981 को जुम्मतुल मुबारक के रोज चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। दोपहर 2 बजे के वक्त जब उनकी कार मॉडल टाउन में नर्सरी चौक के करीब पहुंची तो एक नामालूम शख्स ने कार पर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर नसीम मौके पर ही जान बहक हो गए। जस्टिस मुश्ताक हुसैन को मामूली जख्म आए जबकि एम ए रहमान महफूज रहे। बादशाह उस हमले की जिम्मेदारी मीर मुर्तजा भुट्टो ने कबूल कर ली और कहा कि ये उनकी तंजीम अल जुल्फिकार की कार्रवाई है। नंबर 15, मीर मुर्तजा भुट्टो एक तवील अरसे की जलावतनी के बाद 3 नवंबर 1993 को कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो जयालों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। उस मौके पर कारकुनान चमकी हैदर की तलवार, आ गया भुट्टो का पगदार और आ गया भाई आ गया भुट्टो का वारिस आ गया के फलक शिगाफ नारे लगाते रहे, जो कि यकीनन बेनजीर भुट्टो के लिए खतरे की घंटी थी। नंबर 16, मुर्तजा भुट्टो को वतन वापसी पर पाकिस्तानी हुकाम ने अपनी तहवील में लेकर लांडी जेल शिफ्ट कर दिया। जेल में मुलाकात के दौरान बेगम नुसरत भुट्टो ने कई बार मुर्तजा को समझाया कि तुम्हारी बहन बेनजीर तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मुर्तजा भुट्टो इनकार ही करते रहे। नंबर 17, पाकिस्तान वापसी के मौके पर लाड़काना में पुलिस ने मुर्तजा भुट्टो के हामियों पर फायर खोल दिया, जिसमें कई कारकुन जख्मी हुए। चूंकि उस वक्त बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, यही वजह थी कि बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी बेटी को इस सारे वाक़े का मोरद इल्जाम ठहराया। नुसरत भुट्टो तब से अपनी बेटी को बेनजीर भुट्टो के बजाय मिसेस जरदारी कहने लगी। नंबर 18, बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के दौरान मुर्तजा भुट्टो के साथियों पर थानों में पर्चे काटे गए और पकड़ धकड़ होने लगी। एक रोज तकरीर करते हुए मुर्तजा भुट्टो ने कहा था, मैं कहता हूँ सोच लो, अपना हिसाब किताब रखो, मेरे कारकुनों को हाथ मत लगाओ, उन्हें तंग मत करो। मैं वो मसीही नहीं हूं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा आगे कर दूं। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। नंबर 19, मुन्नू भाई मरहूम अपने कॉलम में लिखते हैं कि उन्होंने एक महफिल में मीर मुर्तजा से पूछा कि आपका कुदरती ताउन किसके साथ हो सकता है। उन्होंने बताया, अगरचे मैं जरदारी को पसंद नहीं करता, मगर अपनी बहन बेनजीर को भेड़ियों के लरगे में भी तो नहीं छोड़ सकता। नंबर 20, साबिक सदर पाकिस्तान फारूक अहमद लगारी के मुताबिक मिस्टर जरदारी और मीर मुर्तजा भुट्टो एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे। उनके मुताबिक एक बार जरदारी कहने लगे, या वो रहेगा या मैं रहूंगा। नंबर 21, 1993 के आम इंतखाबात में मीर मुर्तजा भुट्टो ने शहीद भुट्टो कमेटी नाम की सियासी जमात से लाड़काना की सीट से इलेक्शन लड़ा। उनके मुकाबले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हाजी मुनव्वर अली अब्बासी को पीपल्स पार्टी का टिकट दिया। बेनजीर अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रही थी, जबकि नुसरत भुट्टो अपने बेटे मुर्तजा की इलेक्शन कैंपेन के लिए घर घर पहुंच रही थी। अपने जलसों में बेगम भुट्टो कहा करती थी कि मेरा शेर जवान बेटा हू बहू अपने बाप पर गया है। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुनव्वर अब्बासी के 20,748 वोटों के मुकाबले में मुर्तजा भुट्टो 22,837 वोट लेकर जीत चुके थे और वो पहली बार सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। नंबर 22, मुर्तजा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो के मुताबिक उनके वालिद आसिफ जरदारी को हमेशा चोर कहते थे। आसिफ अली जरदारी ने मीर मुर्तजा भुट्टो से अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान उनको रिश्वत की तरगीब दी और कहा कि वो मिडल ईस्ट में एक डील कर रहे हैं और अगर मुर्तजा चाहें तो उनको भी पार्टनर बना सकते हैं। मेरे बाप ने आसिफ अली जरदारी को जवाब दिया, मिस्टर जरदारी, हम भुट्टोज ऐसा नहीं करते। नंबर 23, 18 सितंबर 1996 को मीर मुर्तजा भुट्टो ने अपनी 42वीं सालगिरह मनाई। उस मौके पर वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने उन्हें नेक तमन्नाओं के साथ फूलों का तोहफा और केक भेजा। इसके ठीक 2 रोज बाद 20 सितंबर की रात जब मुर्तजा भुट्टो अपने घर लौट रहे थे तो उनके क्लिफ्टन में वाक़े घर के बाहर पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। मीर मुर्तजा भुट्टो अपने 6 साथियों समेत जान बहक हो गए। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वजीर आजम बेनजीर भुट्टो नंगे पांव मिड ईस्ट अस्पताल में दौड़ी चली आईं। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की उम्र सिर्फ 6 साल जबकि फातिमा भुट्टो 14 बरस की थी। नंबर 24, मुर्तजा भुट्टो को लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श के आबाई कब्रिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के माजार के अहाते में दफन किया गया। नंबर 25, मुर्तजा भुट्टो के कत्ल की इब्तदाई FIRs में आसिफ जरदारी का नाम शामिल नहीं था, मगर बाद में उनका नाम शामिल किया गया। नंबर 26,
नुसरत भुट्टो जो अपने शौहर की फांसी और अपना सुहाग उजड़ने पर भी चट्टान बनकर खड़ी रही, जिसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होने वाला जुल्म सितम भी ना झुका पाया। उसने अपने सबसे छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो की जवानी में पुरअसरार मौत भी देखी, लेकिन फिर उसी नुसरत भुट्टो ने अपने लाडले बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की लाश देखी तो माँ की ममता को वो रोग लगा कि वो अपने होश और हवास खो बैठी। बेगम नुसरत भुट्टो एक दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गई और वो जिंदा लाश बनकर रह गई। नंबर 27, मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बाद अपोजिशन ने यह कहना शुरू कर दिया कि वजीर आजम अपने भाई को ना बचा सकी, वो अवाम या किसी दूसरे शहरी का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रेत की दीवार साबित हुई और कत्ल के तकरीबन एक माह बाद सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। नंबर 28, मुर्तजा भुट्टो के कत्ल की वजह से पीपल्स पार्टी का पब्लिक इमेज बहुत खराब हो गया था, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि अगले बरस 1997 के जनरल इलेक्शन में कौमी असेंबली की टोटल 207 सीटों में से पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 ही जीत सकी, जबकि 93 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 89 MNAs मुंतखब हुए थे। नंबर 29, मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो एक आज़ाद ख्याल राइटर हैं। वो उर्दू अखबार रोजनामा, जंग, द न्यूज़ और द गार्जियन समेत कई गैर मुल्की जरीदों के लिए लिखती हैं। अगरचे वो सियासत से कोसों दूर रहीं, लेकिन वो अपनी सौतीली वालिदा की पॉलिटिक्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं। फातिमा का छोटा भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अमेरिका में रिहाइश पजीर है और वो दुनिया भर में आर्ट थिएटर परफॉर्म करता नजर आता है। नंबर 30, मुर्तजा भुट्टो की बेवा गनवा भुट्टो उनकी सियासत को आगे लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो माजी में लाड़काना के हल्के से MNA का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें आसिफ जरदारी की बहन के हाथों शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकम्मल सियासी करियर जानने के लिए यहाँ नीचे, और शाहनवाज भुट्टो की बायोग्राफी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।